जय श्रीकृष्ण जय जगन्नाथ पिलाने आज आम मंगल अला उषा पद्यर MCQ आलोचना करवा। बहुत पिला मते रिक्वेस्ट करथिले तो MCQ करने से समस्त अनुरोध क्रमे मु आज MCQ आलोचना करने भिडियो चाहिए। आम ये भिडियो आज MCQ आलोचना करिया। हाँ पिलाने यही मंगल अला विषय बहुत क्वेश्चन आसूँ तुम बोर्ड परीक्षा ये तो 2026 भी प्रथम क्वेश्चन आसाला। तेणु यहाँ टे मन लगे पढ़ो और देख। हाँ सब्सक्राइब कर कहीं सब्सक्राइब कले अन्य वीडियो गुड़िक तुम पाक जीव और अन्य पिला भी देखिए। सब पिला सांग मान सेयार कर। बोर्ड परीक्षा ये अनेक क्वेश्चन आसो तेणु से बोर्ड परीक्षा को आखि आगे रखिकी मुझे तुम आज ये आलोचना करुँची। MCQ वीडियो को देख और मन देकी पढ़। हाँ जी कौटी तुम डाउट रुहे कि भ्रम पढ़ ताले मत मेसेज करदेव। मेसेज लिखिदेव मुझे तुमको से अनुसार उत्तर देवी है। आस ताले आम आज MCQ आलोचना करवा। मंगल उषार प्रथम नंबर पाखापाखि 200 MCQ क्वेश्चन मुझे तुम आनी। आ भर 4-6टी क्वेश्चन निश्चित आसो निश्चित तुम बोर्ड परीक्षा पाइब। तेणु समस्त अनुरोध काइंडली पढ़ है मन भी रख। हाँ देख कवि 1 नंबर कवि गंगाधर मेहेर क्या पाट मागध बोली कहते। पाट माने श्रेष्ठ मागध माने भाट। ताले हम जानते कौन हम ना सी कज्जलपाती चढ़ई को ना कज्जलपाती चढ़ई को। तापरे 2 तमसा नदी क्यों शब्दटी प्रযোज्य नुहे। यहाँ भी पढ़ा पिला माने 2024 पढ़ा यही वर्ष पढ़ा है कि तमसा नदी क्यों शब्दटी प्रযোज्य नुहे। ए आश्रम धात्री, सी पवित्र धारा, बी निर्मल गात्री, डी राजलक्ष्मी हृदयहार। पूरा अलग बारी ही पड़े राजलक्ष्मी हृदयहार से माँ सीता को कहते यहाँ तमसा नदी नुहे। ताले ये कौन ना राजलक्ष्मी हृदयहार। तापरे सीता को किए राजलक्ष्मी हृदयहार बोली कही ए पुणी देख यहाँ भी 2023 पढ़ा। सीता को किए राजलक्ष्मी हृदयहार बोली कही किए कहते। तमसा नदी अनुकंपा नुहे। तमसा उषा मुनिकन्या नहीं तमसा नदी ही राजलक्ष्मी हृदयहार बोली संबोधन करथिले माने है। ये तमसा हम यहाँ पढ़ा 2023 है। ताले चतुर्थ क्वेश्चन है कवि क्या योगेश्वरी भाव अभिहित करिसंती। कवि क्या योगेश्वरी भाव अभिहित करिसंती। यहाँ भी 2022 पढ़ा 2023 पढ़ा 2022 पढ़ा है सप्लीमेंटारी पढ़ा। ताले कवि क्या योगेश्वरी भाव अभिहित कर। योगेश्वरी क्या कहते तमसा अनसूया अनुकंपा उषा है कि एठी उषा को कहते डी। क्यों योगेश्वरी आसी मधुर हास्य आश्वासी। तेणु ये हूँ उषा। उषा को योगेश्वरी भाव अभिहित कर कवि। ताहले पुणी 5 नंबर उषा का निर्देश रे किए बिना बजाउथिले। उषा का निर्देश रे किए बिना बजाउथिले ना भ्रमर कौन समीर संगीत गाए भ्रमर बिना बजाए मन अच्छी। तेणु ये सी भ्रमर। तापरे 5 नंबर गला 6 नंबर आसला उषा तार कोमल हस्तर केउ उपहार धरी सती सीता को दर्शन करने आसते है ना। मुक्ता धरी उपहार तुषार रूपी
ମୁକ୍ତା ଏଇଟା ହେବ। ପୁଷ୍ପହାର, ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ ଦୀପଶିଖା, ଆବାହନୀ ସଙ୍ଗୀତ ଏସବୁ କେହି ନୁହେଁ। ଏଇଟା 1 ନମ୍ବର, ଏଇଟା ହେଲା ତୁଷାର ରୂପୀ ମୁକ୍ତା। 7 ନମ୍ବର, ଉଷାଙ୍କର କର ଭାବରେ କବି କାହାକୁ କଳ୍ପନା କରିଅଛନ୍ତି? କର ପଲ୍ଲବେ ନୀହାର ପଢ଼ିଛନ୍ତି। କର ପଲ୍ଲବେ ପତ୍ର ରୂପକ କର, ତାହେଲେ ଦେଖିବା କ'ଣ ଅଛି? ଏ ତରଙ୍ଗ, ବୃକ୍ଷର ଶାଖା, ପଦ୍ମଫୁଲ, କଅଁଳିଆ ପତ୍ର, ତାହେଲେ ଏଇଟା ହେବ କଅଁଳିଆ ପତ୍ର। 8 ନମ୍ବର, କବି ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେର ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟରେ କେଉଁ କବି ରୂପେ ପରିଚିତ? କବି ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେର ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟରେ କେଉଁ କବି ରୂପେ ପରିଚିତ? କେଉଁ କବି? ସ୍ୱଭାବ କବି, କବି ମଞ୍ଜୁଳ, କବିବର, ଭକ୍ତ କବି। କବିବର ହେଉଛନ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ, ଭକ୍ତ କବି ହେଉଛନ୍ତି ମଧୁସୂଦନ ଦାସ। ତେଣୁ ସ୍ୱଭାବ କବି ଗଙ୍ଗାଧର। ସ୍ୱଭାବ ମାନେ କ'ଣ? ପ୍ରକୃତି କବି ବା ସ୍ୱଭାବ କବି ବା ମେହେର କବି। ଏଠି ଆମର ସ୍ୱଭାବ କବି ଦେଇ ଯେହେତୁ ଆମେ ଏଠି ସ୍ୱଭାବ କବି ଦେଖିବା ହେଲା। ସେମିତି 9 ନମ୍ବର, ଉଷା କେଉଁ କଣ୍ଠରେ ସୀତାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ନିବେଦନ କରିଥିଲା? ଉଷା କେଉଁ କଣ୍ଠରେ ସୀତାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ନିବେଦନ କରିଥିଲା? କଳକଣ୍ଠ କଣ୍ଠେ କହିଲା, ମନେ ଅଛି? ଏ ଭ୍ରମର, ବି କଜଲପତି, ସି କଳକଣ୍ଠ, ଡି କୁମ୍ଭାଟୁଆ। ଏଇଠି ହେଉଛି କଳକଣ୍ଠ। କଳକଣ୍ଠ ମାନେ କୋଇଲି। କଳକଣ୍ଠ କଣ୍ଠେ କହିଲା, ଦର୍ଶନ ଦିଅ ସତୀ ରାତି ପାଇଲା। 10 ନମ୍ବର ଆସିବା, ଉଷାଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ କିଏ ନୃତ୍ୟ କରୁଥିଲା? ସୁରଭି ନର୍ତ୍ତନେ ଥାଏ ଉଷା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ, ମନେ ଅଛି? ବାସ୍ ସୁରଭି, ଏଇଟା ହେଉଛି ଏ ନୁହେଁ, ଏ ସମୀର, ବି ସୁରଭି, କୁମ୍ଭାଟୁଆ, ମୟୂର, ଏଠି ହେଉଛି ବି ହେବ ସୁରଭି। କବି କାହାକୁ ଆଶ୍ରମର ଧାତ୍ରୀ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି? ଧାତ୍ରୀ ମାନେ ଧାରଣ କରାଯିଏ ବା ପାଳନ କରାଯିଏ। କିଏ? ଆଶ୍ରମ ଧାତ୍ରୀ କାହାକୁ କୁହାଯାଇଛି? ତମସା ହେଲା। ତମସା, ମୁନିକନ୍ୟା ଅନୁକମ୍ପା ସୀତା ନା। ତମସା ହେଉଛନ୍ତି ଛୋଟ ନଦୀଟିଏ ଯାହାକୁ ଜଳଦାନ କରେ ଆଶ୍ରମବାସୀକୁ, ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଆଶ୍ରମ ଧାତ୍ରୀ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ତମସା 12 ନମ୍ବର, ଉଷାଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ କିଏ ନୃତ୍ୟରେ ପ୍ରମତ୍ତ ହୋଇଛି? ପୁଣି ସେଇ କଥା, ସୁରଭି ନର୍ତ୍ତନେ ଥାଏ ଉଷା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ହେଲା କି, କିନ୍ତୁ ଏଇଠି ହେବନି ସୁରଭି ନର୍ତ୍ତନେ। ଆର କାରଣ ହେଲା ଉଷାଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ କିଏ ନୃତ୍ୟରେ ପ୍ରମତ୍ତ ହୋଇଛି? ଉଷାଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ନୃତ୍ୟରେ ପ୍ରମତ୍ତ କିଏ ହେଉଛି? ଫୁଲ ନୁହେଁ କି? ଫୁଲର ସୁରଭି ସିନା ବୁଲୁଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଫୁଲଟି ନାଚୁଥିଲା ନା ନାହିଁ? ତେଣୁ ଏଇଟା ହେଉଛି ଫୁଲ ହିଁ ହେବ ପୁଷ୍ପ। ବାଲ୍ମୀକି ଆଶ୍ରମର ଧାତ୍ରୀ ବୋଲି କାହାକୁ କୁହାଯାଇଛି? ପୁଣି ସେଇ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍। ପିଲାମାନେ ଦେଖ, ଏଇ ସବୁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆମେ ଯେଉଁ ପଢ଼ିକି ଆସୁଛନ୍ତି ପୁରା ସବୁ ପରୀକ୍ଷାରେ ପଡ଼ିଛି। 2021ରେ ପଡ଼ିଛି, 2021ରେ ଏଟା ବି ପଡ଼ିଛି। ଦେଖ 2021ରେ ପଡ଼ିଛି। ଏଇଟା ବି ସେଇ 2021ରେ ପଡ଼ିଛି, ଆନୁଆଲରେ ପଡ଼ିଛି ଏଇଟା ହେଲା କି। ଏଇଟା 2021 ଆନୁଆଲରେ ପଡ଼ିଛି ଏଇ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ଟା। କ'ଣ ନା ବାଲ୍ମୀକି ଆଶ୍ରମର ଧାତ୍ରୀ ବୋଲି କାହାକୁ କୁହାଯାଇଛି? ସିଏ ତମସା। ଧାତ୍ରୀ ବୋଲି କାହାକୁ କୁହାଯାଇଛି? ତମସା। ଆଚ୍ଛା, ସେଟା ସେ 2001ରେ ପଡ଼ିଛି ଆନୁଆଲରେ। 14 ନମ୍ବରଟା କ'ଣ ନା ଉଠ ସତୀ ରାଜ୍ୟରାଣୀ ରାତି ପାହିଲା। ଏହା କାହାର ଉକ୍ତି ଥିଲା? ଉଠ ସତୀ ରାଜ୍ୟରାଣୀ ରାତି ପାଇଲା, ଏହା ଉଷାଙ୍କର ଉକ୍ତି ଥିଲା ବୋଧେ। ଉଷା ଡାକିଲେ ସକାଳୁ, ଅନୁକମ୍ପାଙ୍କର, ମୁନିକନ୍ୟାଙ୍କର, କଦଳପତିର, ଉଷାଙ୍କର। ଏଇଟା ବି ନେଇଟା ପଢ଼ି ନେଇଟା ହୁଏତ ଏଇ ବର୍ଷ ପଢ଼ିପାରେ, କହିହେବନି। ତେଣୁ ମଙ୍ଗଳ ହେଲେ ଉଷାର ସବୁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଗୁଡ଼ାକ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ଯେଉଁ MCQର ମନ ଲଗେଇକି ପଢ଼ିବ ଏବଂ ଦେଖିନେବ ହେଲା। ଉଷାଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କିଏ ସଙ୍ଗୀତ ଗାନ କରିଥିଲେ? ସମୀର ସଙ୍ଗୀତ ଗାଏ। ସମୀର ସଙ୍ଗୀତ ଗାଏ ପଢ଼ିଛନ୍ତି, ଏଇଠି ସମୀର ହେବ ହେଲା। କିଏ ଭାଟ ହୋଇ ତବ ପାଠ କରୁଥିଲା? କୁମ୍ଭାଟୁଆ ହୋଇ ଭାଟ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ତବ ପାଠ। ଏଠି କୁମ୍ଭାଟୁଆ 16ଟା। କିଏ ଭାଟ ହୋଇ ତବ ପାଠ କରୁଥିଲେ? କୁମ୍ଭାଟୁଆ। ସତୀଙ୍କୁ ପାଇ କିଏ ନିଜକୁ ଭାଗ୍ୟବତୀ ମନେ କରିଥିଲା? ତମସା। ଦେଖ, ସତୀଙ୍କୁ ପାଇ କିଏ ନିଜକୁ ଭାଗ୍ୟବତୀ ମନେ କରିଛନ୍ତି? ତମସା ନଦୀ। ନମି ଅନୁକମ୍ପା ପୟରେ ବନ୍ଦିଲେ ଡ୍ୟାସ୍ ପଦ ବିନିମୟରେ।
ନମି ଅନୁକମ୍ପା ପୟରେ ବନ୍ଦିଲେ ଉଷାର ପଦ ସବିନୟରେ। ହେଲା, ଏଠି ଉଷା ହେବ, ଉଷାର ପଦ। ଉଷାଙ୍କୁ ତାପରେ ବନ୍ଦନା କରିଥିଲେ, ପ୍ରଥମେ ଅନୁକମ୍ପାଙ୍କୁ ଜୁହାର ହେଲେ, ତାପରେ ଉଷାଙ୍କର ବନ୍ଦନା କରିଥିଲେ। ମଙ୍ଗଳ ପ୍ରଦୀପ ରଚି ଡ୍ୟାସ୍ ମୁହୁର୍ ମୁହୁର୍ ମୀନ ନୟନେ, ଚାହୁଁଥିଲେ ସୀତା ସତୀ ଶୁଭାଗମନେ। ମଙ୍ଗଳ ପ୍ରଦୀପ ରଚି ପ୍ରଭାତି ତାରା, ମଙ୍ଗଳ ପ୍ରଦୀପ ରଚି ପ୍ରଭାତି ତାରା ମୁହୁର୍ ମୁହୁର୍ ମୀନ ନୟନେ, ଚାହୁଁଥିଲା ସତୀ ସୀତା ଶୁଭାଗମନେ। ଏଇଟା ଏ ହେବ ପ୍ରଭାତି ତାରା। ହେଲା, ଦେଖ ପିଲା, ଏଇଟା ବି ପଡ଼ିଛି 2020 ଆନୁଆଲରେ ପଡ଼ିଛି। ତେଣୁ ଏଇଥିରୁ ବହୁତ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସୁଛି, ମନ ଲଗେଇକି ପଢ଼ିବ, ମନ ଦେଇକି ପଢ଼ିବ, ଆଉ ଟିକେ ଧ୍ୟାନ ସେ ଶୁଣ। 20 ପ୍ରଶ୍ନ 20, ତହିଁ ଯାଉଛି ଶରଣ ଦୃଢ଼ ଆଶାରେ, ଶୁଭ୍ର ସୌରଭ ରସିକେ, ଶୁଭ ସମ୍ପାଦିନୀ ହୁଅ ରଘୁବଂଶିକେ। ନୁହେଁ କି? ଏଇଟା ତାହେଲେ ଏ ଆଖି ମୁଜି ଏ କରିବ, ରଘୁବଂଶିକେ ହେଇଗଲା। ତାପରେ 21, ଭାଗ୍ୟବତୀ ମୋତେ ସଂସାରେ, ବୋଲିବେ ତ ଯୋଗୁ ଏକା ପର ସଂସାରେ। ହେଲା, ଏଇଟା ଶେଷ ପଦ୍ୟର ଶେଷ ଧାଡ଼ି। ଭାଗ୍ୟବତୀ ମୋତେ ସଂସାରେ, ବୋଲିବେ ତ ଯୋଗୁ ଏକା ପର ସଂସାରେ। ଏଇଟା ଭାଗ୍ୟବତୀ ବି ସିଏ କହିଛନ୍ତି, ତୁଳସୀ ନଦୀ କହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ନିଜକୁ ଯେ ମା ସୀତାଙ୍କ ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଭାଗ୍ୟବତୀ ବୋଲି କହିବେ। ଏଇଟା ଆମ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆଗରୁ ପଢ଼ି ସାରିଛନ୍ତି। ଏଠି ପୁଣି ଆସିଲା ପ୍ରଶଂସାରେ, ପରଶଂସାରେ। ଏଇଟା ବି ପଡ଼ିଛି 2020 ଆନୁଆଲରେ। ତେଣୁ ଏଇଟା ସବୁ ମନ ଲଗେଇ ପିଲାମାନେ ପଢ଼ିବ, ତୁମର ପଢ଼ୁଛି ଏଥିରୁ। 21 ଗଲା। 22, ଉଠ ସତୀ ରାଜ୍ୟ ରାଣୀ ରାତି ପାହିଲା, ଲଳିତ ମଧୁର ସ୍ୱରରେ ଏହା କିଏ କହିଥିଲା? ଲଳିତ ମଧୁରେ କଳିଙ୍ଗ, ମହାଭାଟ ଯେଉଁ ପାଟ ମାଘ ଦେଇକି କଳିଙ୍ଗ କହିଥିଲେ। କଳିଙ୍ଗ ମାନେ କଜଳପତି କହିଥିଲା, ଉଠ ସତୀ ରାଜ୍ୟ ରାଣୀ ରାତି ପାହିଲା, ଲଳିତ ମଧୁର ସ୍ୱରରେ। ତେଣୁ ଏଇଟା କଳିଙ୍ଗ। ଏଇଟା ବି ପଡ଼ିଛି 2018ରେ ପଡ଼ିଛି ପିଲାମାନେ, ଆନୁଆଲରେ ପଡ଼ିଛି। ଆଚ୍ଛା, 23ଟା, ଆଶ୍ରମର ଧାତ୍ରୀ କିଏ? ପୁଣି ସେଇ କଥା, ତମସା ନଦୀ। ଦର୍ଶନ ଦିଅ ସତୀ ରାତି ପାହିଲା, ଏହା କିଏ କହିଛନ୍ତି? ଉଷା କହିଛନ୍ତି। ମଙ୍ଗଳେ ଅଇଲା ଉଷା, ବିକଚରା ଯିବ ଉଷା। ପ୍ରଥମ ପଦର ଶେଷ ଧାଡ଼ି ଏଇଟା। ହେଲା, କିଏ କହିଛନ୍ତି? ନା ଉଷା। ପ୍ରଥମେ ସେ ମା ସୀତାଙ୍କୁ କହିଥିଲେ ଯେଉଁ ବନ୍ଦାପନା କରିବା ପାଇଁ। ତାର 25, ପଚିଶଟା କ'ଣ ଅଛି? ଦର୍ଶନ ଦିଅ ସତୀ ରାତି ପାଇଲା, ଦର୍ଶନ ଦିଅ ସତୀ ରାତି ପାଇଲା। ଏଇ ଉକ୍ତିଟି କାହାର? ଉଷା। ଉଷା କହିଥିଲେ ଡି, ଏଇଟା ହେବ 26। ତାପରେ ମୁନି ମୁଖ ବେଦସ୍ୱନ କାହାକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ କଲା ବୋଲି କବିତାରେ କୁହାଯାଇଛି? ମୁନି ମୁଖ ବେଦସ୍ୱନ କାହାକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ କଲା ବୋଲି କବିତାରେ କୁହାଯାଇଛି? ଏଟା ପଡ଼ିଥିଲା 2017ରେ ସପ୍ଲିମେଣ୍ଟାରୀରେ। ଶ୍ୟାମବନକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ କଲା। ମୁନିମୁଖ ବେଦସ୍ୱନ ପୂର୍ଣ୍ଣ କଲା ଶ୍ୟାମବନ। ହେଲା, ତାର ଏଇଟା ଶ୍ୟାମବନ ହେବ। 27, ଶୁଭ ସମ୍ପାଦିନୀ ହୁଅ ରଘୁବଂଶିକେ, ଶୁଭ ସମ୍ପାଦିନୀ ହୁଅ ରଘୁବଂଶିକେ। ଏହା କାହା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ନିବେଦନ କରାଯାଇଛି? ଏହା କାହା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ନିବେଦନ କରାଯାଇଛି? ପ୍ରଥମେ ଯେତେବେଳେ ମା ଉଠିଲେ, ଉଠିକି ଅନୁକମ୍ପାକୁ ପ୍ରଣାମ କଲେ, ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ଉଷାଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କଲେ, ସେତେବେଳେ ମା ସୀତା ଉଷାଙ୍କୁ କହିଥିଲେ। ହେଲା, ତେଣୁ ଉଷାଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କୁହାଯାଇଛି। ସି, ରାମଚନ୍ଦ୍ର, ସୀତା ଦେବୀ, ଉଷା, ତମସା। ଏଇଠି ଉଷା ହେବ। ହେଲା, 28, ହୃଦୟରେ କାହାକୁ ଦର୍ଶନ କରିବାର ଅଭିଳାଷ ନେଇ ମଙ୍ଗଳ ବେଳାରେ ଉଷା ଆଗମନ କରିଥିଲେ? ଜାନକୀ ଦର୍ଶନ ତୃଷା ହୃଦୟ ବହି, ମନେ ଅଛି? ତାହେଲେ ଜାନକୀଙ୍କର ଦର୍ଶନର ତୃଷା ବା ଅଭିଳାଷକୁ ନେଇ ମଙ୍ଗଳ ବେଳାରେ ଉଷା ଆଗମନ କରିଥିଲେ। ଏଇଟା ବି, ଜାନକୀ। ହେଲା,
ଜାନକି ତାହେଲେ 29 ଭାଗ୍ୟବତୀ ମୋତେ ସଂସାରେ ବୋଲିବେ ତ ଯୋଗୁ ଏକା ପର ସଂସାରେ। ଏହା କାହାର ଉକ୍ତି? ଏଇଟା ଶେଷ ପଥର ଶେଷ ଧାଡ଼ି। ତମସା ନଦୀ କହିଥିଲେ ମାଆଙ୍କୁ ଯେ ତାଙ୍କ କୋଳରେ ଯେତେବେଳେ ସେ ଅବଗାହନ କଲେ ଅତି ଖୁସିରେ ପରିତୋଷରେ ସିଏ କହିଥିଲେ ହେ ମା ତୁମରି ପାଇଁ ମୋତେ ଏ ଜଗତରେ ଭାଗ୍ୟବତୀ ବୋଲି କହିବେ। ଏଇଟା ହେଉଛି ତମସାର ଉକ୍ତି ଥିଲା ବୋଲି ତୋ ଯୋଗୁଁ ଏକା ପ୍ରଶ୍ନ। ଏହା କାହାର ଉକ୍ତି? ତମସାର ଉକ୍ତି ହେଲା। କବି କାହାକୁ ଯୋଗେଶ୍ୱରୀ ଭାବେ କଳ୍ପନା କରିଛନ୍ତି? ଯୋଗେଶ୍ୱରୀ ଆମେ ଏଇଟା ପ୍ରଥମରୁ ପଢ଼ିକି ଆସିଛନ୍ତି, କହିଥିଲେ। ଆଉ ଥରେ ବି ଏଇଠି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଇଛି 2015 ଆନୁଆଲରେ ପଡ଼ିଥିଲା। ଉଷା ଅନୁକମ୍ପା ମୁନିକମ୍ପା ଉଷା ସୀତା, ଏଇଠି ଉଷା ହେବ। ସତୀ ସୀତାଙ୍କୁ ବୈଦେହୀ କହିବାର କାରଣ କ'ଣ? ସତୀ ସୀତାଙ୍କୁ କାହିଁକି ବୈଦେହୀ କୁହାଯାଏ? କାରଣ ସେ ବିଦେହ ରାଜ୍ୟର ରାଜକନ୍ୟା ହେଲା। ଦେଖ ସେୟା ହେଇଥିବ। ଏଇଟା 2015ରେ 2014ରେ ପଡ଼ିଥିଲା ସପ୍ଲିମେଣ୍ଟାରେ। ସେ ଅସାଧାରଣ ଦେହଧାରୀ ହୋଇଥିବାରୁ ତାଙ୍କ ଦେହ ବୈକୁଣ୍ଠ ଯିବାକୁ ସ୍ଥିରୀକୃତ ହୋଇଥିବାରୁ ସେ ବିଦେହ ରାଜ୍ୟର ରାଜକନ୍ୟା ହୋଇଥିଲେ। ବିଦେହ ଗୋଟେ ରାଜ୍ୟ, ଜନକ ରାଜାଙ୍କ ରାଜ୍ୟର ନାଁ ଥିଲା ହେଉଛି ବିଦେହ। ବିଦେହ ରାଜ୍ୟର ରାଜକନ୍ୟା ବୋଲି ତାଙ୍କୁ ବୈଦେହୀ କୁହାଯାଏ। ହେଲା ତ ଡି ଡିଟା କ'ଣ? ସରି ଡି କହୁଛି 32 ସୀତାଙ୍କୁ ପାଇ କିଏ ନିଜକୁ ଭାଗ୍ୟବତୀ ମନେ କରିଥିଲେ? ସେଇ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ବାରମ୍ବାର ଏଇଟା ବି ପଡ଼ିଛି। ଯେଉଁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଗୁଡ଼ାକ ତୁମର ପଡ଼ିଛି ପରୀକ୍ଷାରେ ପ୍ରଥମେ ମାନେ ବୋର୍ଡ଼ ପରୀକ୍ଷାରେ ଯେଉଁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଗୁଡ଼ାକ ଆସିଛି ସେଇ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଗୁଡ଼ାକ ଆଗେ କୁହାହେଉଛି ହେଲା କି। ଏଇଟା ଏଇ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ପଡ଼ିଛି 2015ରେ ସପ୍ଲିମେଣ୍ଟାରୀରେ। ତେଣୁ ସୀତାଙ୍କୁ ପାଇ କିଏ ନିଜକୁ ଭାଗ୍ୟବତୀ ମନେ କରିଥିଲେ? ନା ତମସା ନଦୀ। ଆମେ ପଢ଼ିକି ଆସିଛନ୍ତି ହେଲା ତମସା ନଦୀ। 33ରେ କ'ଣ? ତମସା ରହିଛି ଅନାଇ କୋଳ କରି ଥରେ ସୁଖ ଲଭିବା ପାଇଁ। ଇଏ କାହାର ଉକ୍ତି? ଅନୁକମ୍ପା। ଅନୁକମ୍ପା କହିଥିଲେ ଶୀଘ୍ର ଉଠ ଏବଂ ଉଷାଙ୍କୁ ଉଷା ତୁମକୁ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ବସିଛନ୍ତି ଏବଂ ତମସା ନଦୀ ମଧ୍ୟ ଅନେଇକି ବସିଛନ୍ତି କହିଥିଲେ ଅନୁକମ୍ପା। ତେଣୁ ଏଇଟା ଅନୁକମ୍ପା ହେବ ହେଲା। 34 ସତୀ ସୀତା ଉଷା ପାଖରେ ବନ୍ଦନା କରି କାହାର ମଙ୍ଗଳ ସାଧନା ପାଇଁ ନିବେଦନ କରିଆସନ୍ତି? ସତୀ ସୀତା ଉଷାଙ୍କ ପାଖରେ ବନ୍ଦନା କରି କାହାର ମଙ୍ଗଳ? ରଘୁବଂଶୀକେ ରଘୁବଂଶର ମଙ୍ଗଳ ବା ରାମଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ହେଲା। ଲବକୁଶଙ୍କର ନୁହେଁ, ବାଲ୍ମୀକି ଋଷିଙ୍କର ନୁହେଁ, ଲକ୍ଷ୍ମଣଙ୍କର ନୁହେଁ, ରଘୁବଂଶର ରାଜା ତାଙ୍କର ସ୍ୱାମୀ ଶ୍ରୀ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ହେଲା। ତାପରେ 35 କବିତାରେ ବାଲ୍ମୀକି ଆଶ୍ରମର କେଉଁ ସମୟର ଦୃଶ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣିତ? କବିତାରେ ବାଲ୍ମୀକି ଆଶ୍ରମର କେଉଁ ସମୟର ଦୃଶ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣିତ? କେଉଁ ସମୟର? ସକାଳ ସମୟର ହେଲା, ଅପରାହ୍ନର ନୁହେଁ, ସନ୍ଧ୍ୟାକାଳୀନ ନୁହେଁ, ରାତ୍ରିକାଳୀନ ନୁହେଁ, ପ୍ରାତଃକାଳୀନ ହେଲା। ପ୍ରାତଃକାଳୀନ ବା ଉଷା ସମୟର। ସୀତା କେଉଁ ଋଷିଙ୍କ ଆଶ୍ରମରେ ନିର୍ବାସିତା ହୋଇ କାଳ କାଟୁଥିଲେ? ବାଲ୍ମୀକି। ବ୍ୟାସ ଗୌତମ ଅତ୍ରି ବାଲ୍ମୀକି। 34 ବାଲ୍ମୀକି ଆଶ୍ରମ ନିକଟରେ କେଉଁ ନଦୀ ପ୍ରବାହିତ ହେଇଛି? ତମସା। ଯମୁନା, ପ୍ରାଚୀ, ଗଙ୍ଗା, ତମସା। ବିଟା ହେଉଛି ତମସା। ତମସା। ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେରଙ୍କ ବହୁ ପ୍ରଶଂସିତ କାବ୍ୟ କେଉଁଟି? ଭଲ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ଟେ। ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେରଙ୍କର ବହୁ ପ୍ରଶଂସିତ କାବ୍ୟ କେଉଁଟି? ଉର୍ବଶୀ, ସଞ୍ଚୟନ, ପ୍ରଣୟବଲ୍ଲରୀ, ସୁଭଦ୍ରା, ପରିଣୟ। ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେରଙ୍କର ବହୁ ପ୍ରଶଂସିତ କାବ୍ୟ କେଉଁଠି? ଉର୍ବଶୀ, ସଞ୍ଚୟନ, ପ୍ରଣୟବଲ୍ଲରୀ ହେଲା। ପ୍ରଣୟବଲ୍ଲରୀ କାବ୍ୟଟି ବହୁ ପ୍ରଶଂସିତ କାବ୍ୟ। କିନ୍ତୁ ଆମର ଏଇ ବିଷୟଟି ଆସିଅଛି ତପସ୍ୱିନୀ କାବ୍ୟରୁ। ଏଠି ସେ ତପସ୍ୱିନୀ କାବ୍ୟ ଦେଇନାହିଁ। ଏଇଟା ହେଉଛି ପ୍ରଣୟବଲ୍ଲରୀ ହେଲା। ତାରେ ଆମେ ହେଉଛି 39 କାହାକୁ ଦର୍ଶନ କରିବାର ଅଭିଳାଷରେ ଉଷା ଆସିଥିଲେ? କାହାକୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ଅଭିଳାଷରେ ଉଷା ଆସିଥିଲେ? ସୀତାଦେବୀଙ୍କୁ ହେଲା କି। ଅନୁକମ୍ପାକୁ, ତମସାଙ୍କୁ, ଅନୁସାଙ୍କୁ, ସୀତା ସତୀଙ୍କୁ ଡିଟା ହେବ ହେଲା। 40ଟା କ'ଣ ଅଛି ନା ଉଷା କେଉଁ ବେଳରେ ଆସିଥିବା କଥା କବିତାରେ କୁହାଯାଇଛି? କେଉଁ ବେଳରେ? ନା ମଙ୍ଗଳେ ଅଇଲେ ଉଷା। ମଙ୍ଗଳ ବେଳରେ ବା ମାଙ୍ଗଳିକ ସମୟରେ
ସନ୍ଧ୍ୟା ମଙ୍ଗଳ ସକାଳ ରାତି କାଳୀନ ଏଠି ସକାଳ ହେଇପାରିବ କିନ୍ତୁ ମଙ୍ଗଳଟା ଠିକ୍ ହେବ ହେଲା। ଯେଉଁଠି ଡାଉଟ୍ ରହିବ ପୁଣି ମୋତେ ମେସେଜ୍ କରିବ। 41 ଉଷା କେଉଁ ଉପହାର ଧରି ସତୀ ସୀତାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଆସିଥିଲେ? ଶିଶିର ରୂପକ ମୁକ୍ତା, ବରଷା ରୂପକ ମୁକ୍ତା, କାକର ରୂପକ ମଣି, ଶିଶିର ରୂପକ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ। ଶିଶିର ରୂପକ ମୁକ୍ତା 1 ନମ୍ବର ଏଇଟା ହେବ। ତାର ଆମେ ଦେଖିବା 42ଟା କ'ଣ? ଉଷା କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ରହି ସୀତାଙ୍କୁ ଡାକିଲେ? ସତୀଙ୍କ ବାସ ବାହାରେ ପ୍ରାଙ୍ଗଣରେ ରହି। ବାସ୍ ଏଠି କ'ଣ ଅଛି? ଉଷା କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ରହି ସୀତାଙ୍କୁ ଡାକିଲେ? ନଦୀ କୂଳରେ, ସାଗର କୂଳରେ, କୁଟୀର ପ୍ରାଙ୍ଗଣେ, ବନଭୂମିରେ। ସତୀଙ୍କ ବାସ ବାହାର ପ୍ରାଙ୍ଗଣେ ରହି ଅର୍ଥାତ୍ କୁଟୀରର ପ୍ରାଙ୍ଗଣେ। ଏଇଟା ଠିକ୍ ଅଛି। ଏଇଟା 43ଟା କ'ଣ ହେବ? ଉଷା କେଉଁ ପ୍ରକାର ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧିଥିବାର କୁହାଯାଇଛି? ଅରୁଣ କଷାୟ ବାସ। ମନେ ଅଛି? ଅରୁଣ କଷାୟ ବାସ। ତାହେଲେ ଅରୁଣ କଷାୟ ବାସ କେଉଁଟା? ନା ଲାଲ ପାଟ ବସ୍ତ୍ର, ଧବଳ ପାଟ ବସ୍ତ୍ର, ବିଭିନ୍ନ ରଙ୍ଗର ବସ୍ତ୍ର, ସମ୍ବଲପୁରୀ ବସ୍ତ୍ର। ଲାଲ ରଙ୍ଗର ପାଟ ବସ୍ତ୍ର ଅରୁଣ କଷାୟ ବାସ ହେଲା। 84 କବିତାଟି କେଉଁ ବୃତ୍ତରେ ରଚିତ ହୋଇଛି? କବିତାଟି ରାମକେରି, ଆଶାବରୀ, ଚୋଖୀ, ଶଙ୍କରାଭରଣ। ଚୋଖୀ ରାଗରେ ହେଲା। ସତୀ ସୀତାଙ୍କୁ ବୈଦେହୀ କୁହାଯିବାର କାରଣ କ'ଣ? ଆମେ ପଢ଼ିକି ଆସିଲେ। କାରଣ ସେ ବିଦେହ ରାଜ୍ୟର ରାଜକନ୍ୟା। ବିଶେଷ ଦେହଧାରିଣୀ କନ୍ୟା ନା ଦେହହୀନା କନ୍ୟା, ବିଦେଶିନୀ କନ୍ୟା ଏଗୁଡ଼ାକ ହେବନି। ବିଦେହ ରାଜ୍ୟର ରାଜକନ୍ୟା। ତାପରେ 46 କଳିଙ୍ଗ ଅଇଲା ପାଟ ମାଗଧ ବେଶେ ରେଖାଙ୍କିତ ପଦର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ରେଖାଙ୍କିତ ପଦର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଭ୍ରମର, କଜଳପାତି ଚଢ଼େଇ, ସୁରଭି କୁମ୍ଭାଟିଆ। କଳିଙ୍ଗ ଅଇଲା ପାଟ ମାଗଧ ବେଶେ ରେଖାଙ୍କିତ ପଦର ଅର୍ଥ କ'ଣ? କଳିଙ୍ଗ ଅଇଲା ପାଟ ମାଗଧ ବେଶେ। କଳିଙ୍ଗ ମାନେ କଜଳପାତି। ଓହୋ ଏଇ ରେଖାଙ୍କିତ, ଏଇ ଯେଉଁ ତଳେ ରେଖା ଦେଇଛି ଏଇ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ହେଲା କଜଳପାତି ଚଢ଼େଇ। କଳିଙ୍ଗ ମାନେ କଜଳପାତି ଚଢ଼େଇ, ଅଇଲା ପାଟ ମାଗଧ ବେଶେ। ବାସ୍ 46 ଗଲା। 47 ସୀତାଙ୍କ ଦୁଃଖ ଲାଘବ ପାଇଁ କବିଙ୍କ ଲେଖନୀରେ ପ୍ରକୃତି କିପରି ରୂପ ନେଇଛି? ସୀତାଙ୍କ ଦୁଃଖ ଲାଘବ ପାଇଁ କବିଙ୍କର ଲେଖନୀରେ ପ୍ରକୃତି କିପରି ରୂପ ନେଇଛି? ଯେତେବେଳେ ତୁମକୁ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସୁନାହିଁ ସେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ତୁମେ ବାରମ୍ବାର ଥରେ କିମ୍ବା 2 ଥର ପଢ଼ିବ, ଦେଖିବ ମନ ଭିତରକୁ ଉତ୍ତରଟା ଆସିଯିବ। ଏଇଟା ହେଉଛି ଭଲ ମନ୍ତ୍ର ଗୋଟେ, ମନେ ରଖିଥାଅ। ତାହେଲେ ଏଠି କ'ଣ ନା ମାନବୀୟ ସମ୍ବେଦନଶୀଳତା, ଶୋକ ଜର୍ଜରିତା, ସହାନୁଭୂତିଶୀଳତା ଜୀବନ୍ତ। ସୀତାଙ୍କ ଦୁଃଖ ଲାଘବ ପାଇଁ କବିଙ୍କ ଲେଖନୀରେ ପ୍ରକୃତି କିପରି ରୂପ ନେଇଛି? ମାନବୀୟ ସମ୍ବେଦନଶୀଳତା ହେଲା। ସମ୍ବେଦନଶୀଳତା ହୋଇଛି ପ୍ରକୃତି ଏଠି, ଶୋକ ଜର୍ଜରିତା ହୋଇନାହିଁ ହେଲା। 48 କବିତାରେ ଜାନକୀ ବୋଲି କାହାକୁ ସମ୍ବୋଧନ କରାଯାଇଛି? ଜାନକୀ ଜନକଙ୍କ ନନ୍ଦିନୀ ବୋଲି ମା ସୀତାଙ୍କୁ ଜାନକୀ କୁହାଯାଏ। ତେଣୁ ଏଇଠି ସୀତା। 48 ଗଲା। 49 ସତୀ ରାଜ୍ୟରାଣୀ ରୂପେ କବି କାହାକୁ ଅଭିହିତ କରିଛନ୍ତି? ସତୀ ତ ମହାସତୀ, ସିଏ ରାଜ୍ୟରାଣୀ ଅର୍ଥାତ୍ ରାଜ୍ୟର ରାଣୀ। ରାଜାର ରାଣୀ କହିନାହାନ୍ତି, ରାଜ୍ୟର ରାଣୀ। କାହାକୁ କୁହାଯାଇଛି? ନା ସତୀ ସୀତାଙ୍କୁ ହେଲା। ଏଠି ତାପରେ 50ଟା କ'ଣ? ଉଷାଙ୍କ ଦେହରୁ କ'ଣ ବିଚ୍ଛୁରିତ ହେଉଥିଲା? ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନା, ଆଲୋକ, ବିଦ୍ୟୁତ୍, ଜ୍ୟୋତି। ଜ୍ୟୋତି ବିଚ୍ଛୁରିତ ହେଉଥିଲା ହେଲା। ମୁନିମୁଖ ବେଦସ୍ୱନ କାହାକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ କଲା ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି? ମୁନିମୁଖ ବେଦସ୍ୱନ କାହାକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ କଲା ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି? ଆଶ୍ରମ ପ୍ରାଙ୍ଗଣ, ଶ୍ୟାମବନ, ତମସା ନଦୀର ଜଳ, ସମୁଦ୍ର ଜଳ। ବି ହେଉଛି ଶ୍ୟାମବନ। ମୁନିମୁଖ ବେଦସ୍ୱନ ପୂର୍ଣ୍ଣ କଲା ଶ୍ୟାମବନ, ଆମେ ପଢ଼ିକି ଆସିଛନ୍ତି। 52 ମୁନିଗଣଙ୍କ ଉଚ୍ଚ ଓଙ୍କାର ଧ୍ୱନିକୁ କବି କାହା ସହିତ ତୁଳନା କରିଛନ୍ତି? ସରସ୍ୱତୀଙ୍କ ବୀଣାଝଙ୍କାର, ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କର କାକଳି, ଝରଣାର କଳନାଦ, ଆଶ୍ରମବାସୀଙ୍କ କୋଳାହଳ। ନା ସରସ୍ୱତୀଙ୍କ ବୀଣାଝଙ୍କାର ପଢ଼ିକି ଆସିଛନ୍ତି ଆମେ। ଗଲା। ତାହେଲେ ସରସ୍ୱତୀଙ୍କ ବୀଣାଝଙ୍କାର। 53 ସରସ୍ୱତୀଙ୍କ ବୀଣାଝଙ୍କାର କାହାକୁ ତୃପ୍ତି ଦିଏ? ସରସ୍ୱତୀଙ୍କର ବୀଣାଝଙ୍କାର କାହାକୁ ତୃପ୍ତି ଦିଏ? କୈଳାସରେ ଶିବ, ବ୍ରହ୍ମଲୋକରେ ବ୍ରହ୍ମା, ବୈକୁଣ୍ଠରେ ବିଷ୍ଣୁ, ସ୍ୱର୍ଗଲୋକରେ ଇନ୍ଦ୍ର। ଏଇଟା ହେଉଛି ସି। ବୈକୁଣ୍ଠରେ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ
ତୃପ୍ତ ପ୍ରଦାନ କରେ। ସି 54 କ'ଣ ହେବ ନା ସରସ୍ୱତୀଙ୍କ ବୀଣାଝଙ୍କାରର ସହିତ କାହାକୁ ତୁଳନା କରାଯାଇଛି? ସରସ୍ୱତୀଙ୍କ ବୀଣାଝଙ୍କାର ସହିତ କାହାକୁ ତୁଳନା କରାଯାଇଛି? କାହାକୁ ନା ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କ କାକଳି, ମୁନିଙ୍କ ବେଦଧ୍ୱନି, କୋଇଲିର ସଙ୍ଗୀତ, ଆଶ୍ରମର କୋଳାହଳ। ଏଇଟା ହେଉଛି ମୁନିଙ୍କର ବେଦଧ୍ୱନି ହେବ। ମୁନିମୁଖ ବେଦଧ୍ୱନି ହେଲା। 55 କେଉଁ ଶବ୍ଦ ଶ୍ୟାମଳ ବନଭୂମିକୁ ମୁଖରିତ କରୁଥିଲା? ସେଇ ଏ ହେଉଛି ବେଦଧ୍ୱନି, ବି ହେଉଛି ଓଙ୍କାର। ଓଙ୍କାର ପ୍ରଣବ ସ୍ୱନ ମନ୍ତ୍ର ଉଚ୍ଚାରଣ। ବେଦଧ୍ୱନି ହେବ, ଓଙ୍କାର ବି ହେବ। ଏଇଟା ହେଉଛି ଓଙ୍କାର। ବନଭୂମି ଉଜ୍ଜଳ ହୋଇ ଉଠିବାକୁ କବି କାହା ସହିତ ତୁଳନା କରିଛନ୍ତି? ବନଭୂମି ଉଜ୍ଜଳ ହୋଇ ଉଠିବାକୁ କବି କାହା ସହିତ ତୁଳନା କରିଛନ୍ତି? ଏ ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ, ବି ମନ୍ତ୍ର ବଳରେ ଶକ୍ତି ବୃଦ୍ଧି, ସମୁଦ୍ରରେ ତରଙ୍ଗ ଉଠିଲା ପରି, ନଦୀରେ ଢେଉ ପରି। ଏଇଠି ହେବ ମନ୍ତ୍ର ବଳରେ ଶକ୍ତି ବୃଦ୍ଧି। ବି ମନ୍ତ୍ର ବଳରେ ଶକ୍ତି ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଛି। ବନଭୂମି ଉଜ୍ଜଳ ଦେଖା ପଡ଼ିବାକୁ କବି ମନ୍ତ୍ର ବଳରେ ଶକ୍ତି ବୃଦ୍ଧି ହେଲା ସହିତ ତୁଳନା କରିଛନ୍ତି। 57 ସୀତାଙ୍କର ହୃଦୟ ଶୋକ ଜର୍ଜରିତ ହେବାର କାରଣ କ'ଣ? ସୀତାଙ୍କର ହୃଦୟ ଶୋକ ଜର୍ଜରିତ ହେବାର କାରଣ ଲବକୁଶକୁ ଦୁହେଁ ଉପଯୁକ୍ତ ଶିକ୍ଷାଦାନ ନ ଦେବା ଯୋଗୁଁ, ଅଶ୍ୱମେଧ ଯଜ୍ଞରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ ନ କରିବା ଯୋଗୁଁ, ନିର୍ବାସିତା ଯୋଗୁଁ, ଆଶ୍ରମ ଜୀବନ ଅତିବାହିତ କରୁଥିବା ଯୋଗୁଁ। ଏଠି କ'ଣ ହେବ ନା ନିର୍ବାସିତ ଯୋଗୁଁ ହେଲା। ସେ ଯେହେତୁ ନିର୍ବାସିତ ଥିଲେ, ସେଥିପାଇଁ କ'ଣ ଏଠି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଥିଲା? ସୀତାଙ୍କର ହୃଦୟ ଶୋକ ଜର୍ଜରିତ ହେବାର କାରଣ କ'ଣ? ସୀତାଙ୍କର ହୃଦୟ ଶୋକ ଜର୍ଜରିତ ହେବାର କାରଣ କ'ଣ? କ'ଣ ନା ନିର୍ବାସିତା ଯୋଗୁଁ। ଯେହେତୁ ସେ ନିର୍ବାସିତା ଥିଲେ, ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କ ମନ ଦୁଃଖ ରହୁଥିଲା ବା ଆଶ୍ରମ ଜୀବନ ଅତିବାହିତ କରିବା ପାଇଁ ନୁହେଁ। ଏଠି ହେଉଛି ନିର୍ବାସିତ ଯୋଗୁଁ। 58 ଉଷାଙ୍କୁ ସୁକୁମାରୀ ଦେଇ ବୋଲି କିଏ କହିଛନ୍ତି? ଉଷାଙ୍କୁ ସୁକୁମାରୀ ଦେଇ ବୋଲି କିଏ କହିଛନ୍ତି? ନା ଅନୁକମ୍ପା, ସୀତା, ତମସା, ଅନସୂୟା। ଏଟା ହେଉଛି ଅନୁକମ୍ପା ହିଁ କହିଥିଲେ। ତିମିର ବିଧ୍ୱଂସୀ ବୋଲି କାହାକୁ କୁହାଯାଇଛି? ତିମିର ବିଧ୍ୱଂସୀ ବୋଲି କାହାକୁ କୁହାଯାଇଛି? ନା ତମସା, ଅନୁକମ୍ପା, ଅନସୂୟା, ଉଷାଙ୍କୁ କୁହାଯାଇଛି। କାରଣ ଉଷାଙ୍କ ଆଗମନରେ ଅନ୍ଧାର ଦୂର ହୋଇଯାଏ, ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣ ପୃଥିବୀରେ ଉପନୀତ ହୁଏ। ତେଣୁ ଏଠି ଉଷାଙ୍କୁ କୁହାଯାଇଛି। ବାଲ୍ମୀକି ଆଶ୍ରମର ବ୍ରହ୍ମଚାରିଣୀଙ୍କ ନାମ କ'ଣ? ଅନସୂୟା, ତମସା, ଅହଲ୍ୟା, ଅନୁକମ୍ପା ହେଲା। ଦୁଇଟା ଆମେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଅନୁକମ୍ପା। 61 ଶଯ୍ୟା ତ୍ୟାଗ ପୂର୍ବକ ହୃଦୟରେ କାହାର ସ୍ମରଣ ସୀତାଙ୍କୁ ଶୋକାଭିଭୂତ କରିଛି? ଯେତେବେଳେ ସେ ଶଯ୍ୟା ତ୍ୟାଗ କଲେ, ତାଙ୍କ ହୃଦୟରେ ସେ କାହାକୁ ସ୍ମରଣ କଲେ ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ତାଙ୍କ ମନ ଶୋକ ଜର୍ଜରିତ ହୋଇଗଲା ବା ଶୋକାଭିଭୂତ ହୋଇଗଲା? କିଏ ସିଏ? ନା ଲବକୁଶ, ଅଯୋଧ୍ୟା ନଗରୀ, ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ର, ପିତାମାତା, ତାଙ୍କର ସ୍ୱାମୀ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ର। ତାପରେ 62 ସୀତାଙ୍କ ହୃଦୟରେ ପ୍ରତିବିମ୍ବିତ ବୀର ରାମମୂର୍ତ୍ତିକୁ କବି କାହା ସହିତ ତୁଳନା କରିଛନ୍ତି? ସୀତାଙ୍କ ହୃଦୟରେ ପ୍ରତିବିମ୍ବିତ ବୀର ରାମମୂର୍ତ୍ତିକୁ କବି କାହା ସହିତ ତୁଳନା କରିଛନ୍ତି? ଶିଶୁର ବିନ୍ଦୁରେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଉଦୟ, ତମସା ନଦୀରେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ପ୍ରତିଫଳନ, ତମସା ତରଙ୍ଗ ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନାର ପ୍ରତିଫଳନ, ଝରଣା ଜଳରେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ପ୍ରତିବିମ୍ବ। ଏଟା ଶିଶୁର ବିନ୍ଦୁରେ ଯେମିତି ଶିଶୁର ବିନ୍ଦୁରେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ପ୍ରତିବିମ୍ବ ପଡ଼ିଲେ ଯେମିତି ଦେଖାପଡ଼େ, ଠିକ୍ ସେହିପରି ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ସୀତାଙ୍କ ହୃଦୟ ଭିତରେ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ସେହିପରି ପ୍ରତୀୟମାନ ହୋଇଛି। 63 ସତୀ ସୀତା ଶଯ୍ୟା ତ୍ୟାଗ ପରେ କାହାକୁ ଆଦ୍ୟ ପ୍ରଣାମ କଲେ? ପ୍ରଥମେ ଆଶ୍ରମବାସିନୀ ତପସ୍ୱିନୀ ଅନୁକମ୍ପାକୁ ପ୍ରଣାମ କରିଥିଲେ ହେଲା। ତାପରେ 64 ସୀତା ଉଷାଙ୍କ ପଦବନ୍ଦନା କରି କାହାର ମଙ୍ଗଳ କାମନା ପାଇଁ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି? ସୀତା ଉଷାଙ୍କ ପଦବନ୍ଦନା କରି କାହାର ମଙ୍ଗଳ କାମନା ପାଇଁ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି? କାହାର? ନା ତାଙ୍କର
ବାଲ୍ମୀକି, ଲବକୁଶ, ରାମଚନ୍ଦ୍ର, ରଘୁବଂଶ। ସି ରାମଚନ୍ଦ୍ର ହେଲା। ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ପଦବନ୍ଦନା କରି ମଙ୍ଗଳ କାମନା କରିଅଛନ୍ତି। 65 ଶୁଭ ସମ୍ପାଦିନୀ ହୁଅ ରଘୁବଂଶିକେ। ଏହା କାହା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ନିବେଦନ କରାଯାଇଛି? ଶୁଭ ସମ୍ପାଦିନୀ ହୁଅ ରଘୁବଂଶିକେ। ଏହା ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ର, ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶ, ଲବକୁଶ, ବିଦେହ ନଗରୀ ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଏଇଟା କୁହାଯାଇଛି। ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କୁହାଯାଇଛି। ତମସା ରହିଛି ଅନାଇ କୋଳ କରି ଥରେ ସୁଖ ଲଭିବା ପାଇଁ। ଏହା କାହାର ଉକ୍ତି? ଏହା କିଏ କହିଛନ୍ତି? ନା ଅନୁକମ୍ପା କହିଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ସେ ଆସିଥିଲେ ଡାକିବା ପାଇଁ ସେତେ ହିଁ ସେ କହିଥିଲେ। ଏହା କାହାର ଉକ୍ତି? ନା ଅନୁକମ୍ପାଙ୍କର ଉକ୍ତି। ତମସା କେଉଁ ସୁଖ ଲାଭ କରିବାକୁ ଚାହିଁ ରହିଛି ବୋଲି କବି କହିଛନ୍ତି? ତମସା କେଉଁ ସୁଖ ଲାଭ କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁକି ରହିଥିଲେ? ନା ଆଲିଙ୍ଗନ ଜନିତ ସୁଖ, ଦର୍ଶନ ଲାଭର ସୁଖ, ମିଷ୍ଟଭାଷ ଜନିତ ସୁଖ, ପ୍ରତିଫଳନ ଜନିତ ସୁଖ। ନା ତରଙ୍ଗ କରରେ ଆଲିଙ୍ଗନ କରିବାର ସୁଖ ଲାଭ କରିବା ପାଇଁ ସେ ଚାହିଁକି ରହିଥିଲେ। ତାପରେ 68 ତମସା କେଉଁ ନୟନରେ ସୀତାଙ୍କର ଶୁଭାଗମନକୁ ଚାହିଁଥିଲା? ତମସା କେଉଁ ନୟନରେ? ମୀନା ନୟନେ। ମୁହୁର୍ ମୁହୁର୍ ମୀନା ନୟନେ। ମୁହୁର୍ ମୁହୁର୍ ମୀନା ନୟନେ। ଏଣି ନୟନ, ହରିଣୀ ନୟନ, ମୃଗନୟନ ହବନି, ମୁହୁର୍ ମୀନା ନୟନେ। 69 କବି କାହାକୁ ତମସାର ମଙ୍ଗଳ ପ୍ରଦୀପ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି? ମଙ୍ଗଳ ପ୍ରଦୀପ ସେ କାହାକୁ କହିଛନ୍ତି? ନା ପ୍ରଭାତୀ ତାରା ବା କୁଆଁ ତାରା ବା ଶୁକ୍ର ଗ୍ରହ ହେଲା। ଏଇଠି ପ୍ରଭାତୀ ତାରା ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି। ଆମେ ବହିରେ ଅଛି ପ୍ରଭାତୀ ତାରା, ଏଇଠି ପ୍ରଭାତୀ ତାରା ହିଁ ହବ। ତାପରେ 70 ତମସା ପ୍ରାଙ୍ଗଣେ କ'ଣ ବିଞ୍ଚିଥିଲା? ନା କୁସୁମ, ସୁବାସିତ ନୀର, ଚନ୍ଦନ, କର୍ପୂର। କ'ଣ ବିଞ୍ଚିଥିଲେ? ସୁବାସିତ ନୀର ସିଞ୍ଚି, କୁସୁମ, ଏଇଟା ହେଉଛି କୁସୁମ ହେଲା। କୁସୁମ ବିଞ୍ଚିଥିଲେ, ସୁବାସିତ ନୀର ସିଞ୍ଚିଥିଲେ। ତେଣୁ ସେ ବିଞ୍ଚିଥିଲେ ଅଛି, ଆମେ ଏଇଠି କୁସୁମ ଲେଖିବା ହେଲା। ଆମେ ଏଇଠି ଏଇଟା ହେବ କୁସୁମ। ଦେବୀ ସୀତାଙ୍କର ଆଗମନ ପାଇଁ ତମସା କେଉଁ ଜଳ ସିଞ୍ଚନ କରିଥିଲେ? ଏଠି ସିଞ୍ଚିବା ଅଛି, ଏଠି ବିଞ୍ଚିବା ଥିଲା, କୁସୁମ ହେଲା। ଏଠି କି କ'ଣ ଜଳ ସିଞ୍ଚିଥିଲା? ନା ସୁବାସିତ ଜଳ। ଏଇ ସୁବାସିତ ବି ଅଛି, ସୁବାସିତ ଗଙ୍ଗା ଜଳ, କୁସୁମିତ ଜଳ, ସୁରଭିତ ଜଳ ହବନି, ସୁବାସିତ ଜଳ ହବ। 72 71 ଗଲା। 72 ସୀତା କେଉଁ ରାଜ୍ୟର ରାଜଲକ୍ଷ୍ମୀ? ହସ୍ତିନାପୁର, ମିଥିଳା, ବିଦେହ, ଅଯୋଧ୍ୟା। ଅଯୋଧ୍ୟାପୁରର ରାଜଲକ୍ଷ୍ମୀ। ତମସାର କର ବୋଲି କାହାକୁ କୁହାଯାଇଛି? ତମସାର କର ବୋଲି କାହାକୁ କୁହାଯାଇଛି? ନା ପଲ୍ଲବ, ପଦ୍ମଫୁଲ ତରଙ୍ଗ କରେ, ମନେ ଅଛି? ଜଳସ୍ରୋତ ଏଠି ହେଉଛି ସି ତରଙ୍ଗ ହବ। 74 କିଏ ଜୀବନରେ ଭୋଗ ପିପାସା ତ୍ୟାଗ କରିଛନ୍ତି? ସୀତା। କାହିଁକିନା ତମସା ନଦୀ କହିଲେ ସତେ କି ଭୋଗ ବିଳାସକୁ ତ୍ୟାଗ କରିକି ମା ଆସିବେ, ମୋ ଅଙ୍କରେ ଅବଗାହନ କରିବେ। ଏଠି ସୀତାଙ୍କୁ କୁହାଯାଇଛି ସେ ସତରେ କ'ଣ ଭୋଗ ବିଳାସ ତ୍ୟାଗ କରିକି ଆସିବେ। 75 ଅଙ୍କ ଏହାର ଦୁଇଟି ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଆଚ୍ଛା, ଏହାର ଦୁଇଟି ଅଙ୍କ ହେଉଛି କୋଳ ହେଲା। ଅଙ୍କ ହେଉଛି ନାଟକର ବିଭାଗ। ଅଙ୍କ ହେଉଛି କୋଳ, ଅଙ୍କ ହେଉଛି ନାଟକର ବିଭାଗ। କିରଣ, ନିବିଡ଼, କୋମଳ, ଗଣିତ, ନଗର, ପକ୍ଷୀ ଏସବୁ ହେବ ନାହିଁ। ଗୋଟିଏ ଅଙ୍କର ଅର୍ଥ ହେଲା କୋଳ ବା କୋଳରେ। ଆଉ ନାଟକର ଗୋଟେ ବିଭାଗକୁ ଗୋଟେ ପ୍ରଥମ ଅଙ୍କ, ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଙ୍କ, ତୃତୀୟ ଅଙ୍କ, ଚତୁର୍ଥ ଅଙ୍କ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ତେଣୁ ଏଠି ଅଙ୍କ ମିନ୍ସ କୋଳ ଓ ନାଟକର ବିଭାଗ ହେବ। ଉଟଜ ଏହାର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଉଟଜ ମାନେ କୁଡ଼ିଆ ବା କୁଟୀର। ନଗର, ଗ୍ରାମ, କୁଟୀର, ବସ୍ତ୍ର ଏଇଟା ସି କୁଟୀର। ବିକଚ ରାଜୀବ ଅର୍ଥାତ୍ ରାଜ୍ୟ ମାନେ ପଦ୍ମ, ବିକଚ ମାନେ ଇଚ୍ଛା କରି ହେଲା। ଏହାର ଅର୍ଥ କ'ଣ ହେବ? କୁସୁମର ମହକ, ପ୍ରସ୍ଫୁଟିତ ପଦ୍ମ। ବିକଚ ମାନେ ପ୍ରସ୍ଫୁଟିତ ହେବା ମଧ୍ୟ। ପ୍ରସ୍ଫୁଟିତ ପଦ୍ମ, ଚନ୍ଦ୍ରର ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନା, ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣ। ନା ଏଇଟା ବି ପ୍ରସ୍ଫୁଟିତ ପଦ୍ମ। କେଉଁଟି କୁସୁମର ଏକ ପ୍ରତିଶବ୍ଦ? କେଉଁଟି କୁସୁମର ଏକ ପ୍ରତିଶବ୍ଦ? କୁସୁମର ପ୍ରତିଶବ୍ଦ କ'ଣ? ପଦ୍ମ ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାର ଫୁଲ, ରାଜୀବ ହେଉଛି ପଦ୍ମ, କମଳ ହେଉଛି ପଦ୍ମ, ସୁମନ ହେଉଛି ଫୁଲର ପ୍ରତିଶବ୍ଦ।
ଏଠି ଅଛି କେଉଁଠି କୁସୁମର ଏକ ପ୍ରତିଶତ, କୁସୁମ ମାନେ ଫୁଲ, ଫୁଲର ପ୍ରତିଶତ ହେଉଛି ସୁମନ, ଭିଟାମିନ୍ ସି ହେବ, ସରି ଏଇଠି ନମ୍ବର ସି ହେବ। ତାପରେ 78 ଗଲା। 79 କେଉଁଟି ନଦୀ ଶବ୍ଦର ଏକ ପ୍ରତିଶବ୍ଦ, ତଟିନୀ, ଗିରି, ସଲିଳ, ନିର୍ଝରିଣୀ ହେଉଛି ଝରଣା, ସଲିଳ ହେଉଛି ଜଳ, ଗିରି ହେଉଛି ପର୍ବତ, ତଟିନୀ ହେଉଛି ନଦୀ। ହେଲା 80ଟା କ'ଣ ଦେଖା ଅଛି? 80 ନମ୍ବର ବାହାରି ଅବଗାହନେ ଡ୍ୟାସ୍ ରେଖାଙ୍କିତ ପଦର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ବାହାରି ଅବଗାହନେ ଏଇଟା ହେଉଛି ରେଖାଙ୍କିତ ପଦ, ଏହାର ରେଖାଙ୍କିତ ପଦ ଏଇଟା, ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ସ୍ନାନ କରିବା ବା ଗାଧୋଇବା। ସାୟଙ୍କାଳ ପ୍ରତ୍ୟୁଷ ପୁଷ୍କରିଣୀ, ପୁଷ୍କରିଣୀ ମାନେ ନଦୀ, ସ୍ନାନ କରିବା। 81 ଡ୍ୟାସ କଣ୍ଠେ କହିଲା ଦର୍ଶନ ଦିଅ ସତୀ ରାତି ପାଇଲା, ଡ୍ୟାସ କଣ୍ଠେ କହିଲା କିଏ? କଳକଣ୍ଠ କଣ୍ଠେ କହିଲା। ହେଲା ଏଇ ସି ଅଛି କଳକଣ୍ଠ, ଏଇଟା ସି ହେବ। ଦେବା ପାଇଁ ନବ ଜୀବନ, ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଓହ୍ଲାଇଛନ୍ତି ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ଭୁବନ, ଦେବା ପାଇଁ ନବ ଜୀବନ ଏଠି ଅଛି ନା? ହଁ ଅଛି ନା? ହଁ ଏସି ଅଛି ଜୀବନ। ତାପରେ 83 କ'ଣ ଅଛି? 83 କ'ଣ ଅଛି ନା ଡ୍ୟାସ ରହିଛି ଅନାଇ କୋଳ କରି ଥରେ ସୁଖ ଲଭିବା ପାଇଁ କିଏ? ତମସା ନଦୀ, ଏଇଠି ତାହେଲେ ଏଇଟା ହେବ ତମସା ନଦୀ। ବୈକୁଣ୍ଠେ ଦେଇ ଡ୍ୟାସ ଅନନ୍ତ ଶ୍ରୁତି କି ଗତି, ବୈକୁଣ୍ଠେ ଦେଇ ତୃପତି ଡି ଅନନ୍ତ ଶ୍ରୁତିକୁ ଗତି, ତୃପତି ହେବ ଏଇଠି। ତାର ଡ୍ୟାସ ଦର୍ଶନ ତୃଷା ହୃଦୟ ବହି, କ'ଣ ଏଠି ହେବ? ଜାନକୀ ଦର୍ଶନ ତୃଷା ହୃଦୟ ବହି, ସି ବୈଦେହୀ ସତୀଙ୍କ ରାଜରାଣୀ ହେବନି, ଏଠି ଜାନକୀ ହେବ। ଜାନକୀ ଦର୍ଶନ ତୃଷା ହୃଦୟ ବହି। ଡ୍ୟାସ ଧାରା ବହନେ କଲେ ଗମନ, ଡ୍ୟାସ ଧାରା କାହା ଧାରା? ତମସାର ଧାରା ବା ତମସା କୋଳକୁ, ହେଲା ବା ତାର ନଦୀର ଧାରାକୁ ଗଲେ ଏଠି ତମସା ବି। ହେଲା ତମସା। ତାପରେ ଏଠି କ'ଣ ଗଲା? 27ଟା କ'ଣ ଅଛି? 87 କ୍ୱେଶ୍ଚନଟା କ'ଣ ଅଛି ନା ଉତ୍ସୁକ ହୃଦୟ ରାତ୍ରି ଶେଷରେ ଆଶ୍ରମ ଧାତ୍ରୀ, ନୁହେଁ କି? ଶେଷରେ ଆଶ୍ରମ ଦୁଇଟା ଅନ୍ତେବାସୀ ତମସାବାସୀ ଆଶ୍ରମବାସୀ ହେବ ନା ଆଶ୍ରମ ଧାତ୍ରୀ, ଏଇଟା ମନେ କର ଦୁଇଟା ହେବ, ଏଇଟା ଦୁଇଟା ହେବ। ଉତ୍ସୁକ ହୃଦୟ ରାତ୍ରି ଶେଷରେ ଆଶ୍ରମ ଧାତ୍ରୀ ସଇଲା। 28ଟା କ'ଣ ଅଛି? ଡ୍ୟାସ ବାସ ବାହାରେ ପ୍ରାଙ୍ଗଣେ ରହି, ଡ୍ୟାସ ବାସ ବାହାରେ ସତୀଙ୍କ ବାସ ବାହାରେ ପ୍ରାଙ୍ଗଣେ ରହି, ପଢ଼ିକି ଆସିଛନ୍ତି ଆମେ ଏଇ। ତାପରେ ଏଇଟା କ'ଣ ହେବ? 89ଟା ଡ୍ୟାସ ମଧୁରେ କହିଲା ଉଠ ସତୀ ରାଜ୍ୟରାଣୀ ରାତି ପାହିଲା, ଲଳିତ ମଧୁରେ କହିଲା, ଏଇଟା ହେଉଛି ବି ହେବ, ଲଳିତ ମଧୁରେ କଣ୍ଠେ କହିଲା। 90ଟା କ'ଣ ହେବ? ପଦ୍ମିନୀ ହୃଦ ଶିଶିର, ବିନ୍ଦୁରେ ଖର ରଶ୍ମିର, ଶିଶିର। 91 ମଙ୍ଗଳେ ଅଇଲା ଉଷା ବିକଚର ଜୀବ ଦୃଶା, ସେଇ ବିକଚ ହେବ। ବିକଶିତ ପ୍ରସ୍ଫୁଟ କୌଣସି ନୁହେଁ, ଏଇଟା ହେଉଛି ବିକଚ ହେବ। ବଲଟା କ'ଣ ଅଛି? କୁମ୍ଭାଟୁଆ ହୋଇ ଭାଟ ଆରମ୍ଭିଲା ସ୍ତବ ପାଠ, କୁମ୍ଭାଟୁଆ ହୋଇ ଭାଟ ଆରମ୍ଭିଲା ସ୍ତବ ପାଠ। ଶାସ୍ତ୍ର ପାଠ, ସଙ୍ଗୀତ ଗାନ, ମନ୍ତ୍ର ଗାନ କିଛି ହେବ, ମନ୍ତ୍ର ପାଠ ହେବନି, ସ୍ତବ ପାଠ ହେବ। ହେଲା ତାପରେ ଏଇଟା ହେଉଛି 93 କ୍ୱେଶ୍ଚନ। ଡ୍ୟାସ କଷାୟ ବାସ କୁସୁମ କାନ୍ତି ବିକାଶ, ଏଇଟା ଅରୁଣ କଷାୟ ବାସ, ତରୁଣ ନୁହେଁ, ସରି ବରୁଣ ନୁହେଁ କି ତରୁଣ ନୁହେଁ, କରୁଣ ନୁହେଁ, ଏଇଟା ହେଉଛି ଅରୁଣ କଷାୟ ବାସ। 93 ଗଲା। 94 କେଉଁ ଡ୍ୟାସ ଆସି ମଧୁର ଭାଷେ ଆଶ୍ୱାସୀ, କେଉଁ ଯୋଗେଶ୍ୱରୀ ଆସି, ନୁହେଁ କି
ତିନିଟି ଡି ହେବ ମହେଶ୍ୱରୀ ପ୍ରାଣେଶ୍ୱରୀ ହୃଦେଶ୍ୱରୀ ହେବନି, ଏଠି ଡି ହେବ ଯୋଗେଶ୍ୱରୀ, ଯୋଗେଶ୍ୱରୀ ହେବ। 95ଟା କ'ଣ ଅଛି? ଡ୍ୟାସ ନିର୍ମଳ ଗାତ୍ରୀ ପବିତ୍ର ଧାରା, ଡ୍ୟାସ ନିର୍ମଳ ଗାତ୍ରୀ ତମସା ନିର୍ମଳ ଗାତ୍ରୀ ପବିତ୍ର ଧାରା, ଏଇଟା ତମସା ହେବ। 96 ବାହାରି ଅବଗାହନେ, ବାହାରି ଅବଗାହନେ ଡ୍ୟାସ ଗହଣେ ଅନୁକମ୍ପାଙ୍କ ଗହଣେ, ଅନୁସୟାଙ୍କ ରାଜଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ଅନୁକମ୍ପାଙ୍କ ତାପସ କନ୍ୟାଙ୍କ, ବାହାରି ଅବଗାହନେ ଅନୁକମ୍ପାଙ୍କ ଗହଣେ। 97ଟା କ'ଣ ଅଛି? ନା ଡାକୁଛନ୍ତି ଉପଶମେ, ଡାକୁଛନ୍ତି ଡ୍ୟାସ ଉପଶମନେ ଦୁଃଖ ରାଶି ଉପଶମନେ, ମନେ ରହିଲା, ଦୁଃଖ ରାଶି ଉପଶମନେ। ତାପରେ 98 ସମୀର ସଙ୍ଗୀତ ଗାଏ, ସମୀର ସଙ୍ଗୀତ ଗାଏ ଡ୍ୟାସ ବୀଣା ବଜାଏ ଭ୍ରମର ବୀଣା ବଜାଏ ହେଲା, ଏଇଟା ଏ ଭ୍ରମର। 99ଟା କ'ଣ ହେବ? ନା ଡ୍ୟାସ ଓଇଲା ପାଟ ମାଗଧ ବେଶେ, କିଏ? କଳିଙ୍ଗ ଓଇଲା ପାଟ ମାଗଧ ବେଶେ, ଏଇଟା କଳିଙ୍ଗ ହେବ। 90 ନା 100ଟା ଆମର କ'ଣ ହେବ? ମାଗ ମୋ ଡ୍ୟାସରେ ନଥିଲା ଆଶା, ମାଗ ମୋ ମାନସରେ ନଥିଲା ଆଶା, ମନେ ଅଛି? ତାହେଲେ ଏଇଟା ମାନସ ହେବ। ତମସା ନଦୀ କହୁଛନ୍ତି ମା ସୀତାଙ୍କୁ, ମାଗ ମୋ ମାନସରେ ନଥିଲା ଆଶା ହେଲା। ପିଲାମାନେ ଆଜି ଏତିକି ଥାଉ, 100ଟା କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ମୁଁ ଆଲୋଚନା କରିଦେଲି ହେଲା। ଆମେ ପୁଣି ଆ ପର ଭିଡ଼ିଓରେ ଆହୁରି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କରିବା, 100ରୁ 101ରୁ ଆହୁରି 13ଟା କି ଆହୁରି 100 କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆମର ଆଲୋଚନା କରିବା ଏଇ MCQ। ଆଜି ତ ସମୟ ହେଇଗଲାଣି, 41 ମିନିଟ୍ ହେଇଗଲାଣି। ଆଜି ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଏଇଠି ରଖୁଛି। ଆଉ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ କହୁଛି ପୁଣି ଥରେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କର, ଇଏ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓ ମୁଁ ଏଇ ଆଜି ଅପଲୋଡ଼ କରିବି, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କର। ଆଉ ମନ ଲଗେଇକି ପାଠ ପଢ଼, ମନ ଲଗେଇକି ଦେଖ, ଏଇଥିରୁ ଅନେକ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସିବ ହେଲା, ଆସୁଛି ମଧ୍ୟ। ଏଇଟାକୁ ଏଇ ବିଷୟଟିକି ଭଲ ରକମ ମନେ ରଖେଇକି ପଢ଼ ଏବଂ ମୋତେ ମୋ ଭିଡ଼ିଓକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କର, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ପୁଣି ଅନ୍ୟ ସବୁ ଭିଡ଼ିଓ ତୁମ ପାଖକୁ ପଳାଇବ ଏବଂ ତୁମ ସାଙ୍ଗସାଥି ପିଲାମାନଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ ସେୟାର କର ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କୁହ ସେମାନେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଉପକୃତ ହେବେ, ବୁଝିଲ କି? ହଉ ମୋ ପିଲାମାନେ, ମୁଁ ରହୁଛି। ପୁଣି ଆମେ ଆର ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖା କରିବା। ଜୟ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ।